අයිබෝවන් හෙට දින ව්‍යාපාර ලෝකයේ බාධක අභියෝග ජය ගැනීමට අද දින ඔබට ලබා දෙන පන්නරය. This is your weekend discussion of the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. This is Bisnomics. දිනෙන් දින මොහොතෙන් මොහොත නිමේෂයෙන් නිමේෂයේ වෙනස් වෙන මේ ලෝකයේ විශේෂයෙන් මේ ව්‍යාපාර ලෝකයේ ඉදිරියෙන් සිටීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම වර්ධනය විය යුතුයි. දැනුමෙන් පිරිපුන් වෘත්තීය වේදිකයට පුළුවන් ඕනම බාධකයක් ඕනම අභියෝගයක් ජයගෙන තමන්ගේ නියැලීලා ඉන්න ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යාමට මෙවැනි වකවානුවක තමයි COVID-19 වසංගතය නිසා ව්‍යාපාර ලෝකය උඩු යටිකුරු උනේ. මෙවැනි පසුබිමක කොතරම් වැදගත් වෙනවද වෘත්තීය වේදීන් තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඒ දැනුම සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයෙන් තමන් තවත් පිරිපුන් වෙලා තමන්ගේ ඒ වෘත්තීය ගමන ඉදිරියට යාම ශක්තිමත් කර ගැනීම කොතරම් වැදගත් වෙනවද තමන්ට ඒ වගේම රටට සහ ඒ සඳහා මොනවද ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මේ තමයි අද අපි Bisnomics තුලින් සාකච්ඡා කරන්නේ. Today we will be focusing on how important executive education and executive development is for young professionals in a world where the only constant is change. What a paradox that is. In a world like that, and a world that has been indeed subjected to lots of revolutions in many industries due to COVID-19, how important is management development and education, and what steps can leaders take to ensure that their team members are having the best of management development and education, and also that these team members are ready to face the competitive business world. This is our focus today on Bisnomics. And joining me is an expert in the field of management development and executive education, Professor Ajantha Dharmasiri. Professor, welcome to Bisnomics. It's a pleasure to have you. Same here. Professor, let's talk about what I just mentioned. How important is management and executive development in this modern business world? Well, Tarandu, I think it's increasingly getting important because we are living in a VUCA world, volatile, uncertain, complex and ambiguous. I like that acronym you brought, VUCA. Yes, VUCA, that's right. So, VUCA has to be countered by another VUCA. I would call it VUCA 2.0, vision, understanding, confidence and agility. So, that's exactly the basis for the executive education. You need to have the right vision in terms of dreaming for the future, in terms of right understanding of the current reality and see the gap between where you are currently and where you need to focus on, and then the confidence for that. I think a lot of professionals sometimes they doubt, they have a self-doubt. So they need to have the right confidence. And then of course the agility, the dynamism, the vibrancy, the energy that they need to unleash. So VUCA 1.0 should be tackled with VUCA 2.0. So to handle the VUCA 1.0 in the business world, the employees, the executives, the managers need to have the VUCA 2.0. Is that what you are saying? Exactly. Professor, now in terms of staying updated, I mean, the world is very competitive today. And when we go to sleep today, what we wake up tomorrow, you know, it's a completely different world out there. So one might even wonder, should I even bother trying to study and keep myself updated because everything I study is simply getting outdated? What would be your reply to that argument? Well, Tarandu, it's keep on updating, keep on upgrading, keep on becoming up to date. And some people say that management is common sense. I tend to agree and disagree. It's common sense, but there's uncommon depth and breadth in that common sense. That common sense does not come automatically. You need to have that uncommon approach to that. That's where you need to be sharp in terms of taking the right decision, in terms of ensuring that you are currently aware of what's going on around you, and then you are confident in responding to the realities around you. For that, you need to know what is there in the world. You have to upgrade your knowledge, and you have to enhance your skills and to have the right attitude. And we use the word knowledge, skills and attitude. Together we use the word competency. So you need to have competency development as your primary focus, as a professional, as a career-minded individual, as a person who is interested in your future potential, and that is where the competencies are critical for your future. මහාචාර්යතුමනි, දැන් අපි බැලුවොත් මේ COVID-19 හින්දා අපි පොත්වලින් ගණගත්ත ව්‍යාපාර ලෝකෙ නෙමෙයි. මොකද අපි ගත්තොත් ලෝක ඉතිහාසය බැලුවත් අන්තිමට මේ වගේ මේ මුළු ලෝකයම
එක මොහොතකට කියන්නේ මුළු ලෝකෙටම තිත තිබු. You know, we say that COVID-19 was more like a full stop to the entire world's operations as we know it. දැන් මෙවැනි අවස්ථාවක දැන් කණිකරම මේ උඩු යටිකුරු වෙච්ච ලෝකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ වෙනකන් මේ ඉගෙනගෙන තිබුණ සෑම දෙයක් මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ වසර 100කට කලින් තමයි අන්තිමට මෙහෙම අවස්ථාවක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට මේ අපි මේ අන්තිම ශතවර්ෂයේ පුරාම වගේ ඉගෙනගත්ත බොහෝ දේවල් මේ වෙනකොට අපිට නැවත ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි මේ ඉන්නේ new normal එකක. So we call it relearning. දැන් ඔබ දකින්න විදියට මේ COVID-19 හින්දා කොහොමද මේ ඉන්න වෘත්තීයවේදීන්ට මේ නැවත දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙන්නේ? අතවශ්‍යම තනදු එක ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. එක පැත්තකින් අපිට කරන ලොකු අවදානමක්. අනිත් පැත්තේ අපිට කරන ලොකු අවස්ථාවන් ගොන්නක්. මේ තුල තියෙන ලොකු අවස්ථාවන් ගොන්නක්. පළවෙනි අවස්ථාව අපි දකිනවා Tamanගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව වඩා අවධානයෙන් සිටීම. දැන් අපි ඉස්සරට වඩා අපේ සුවය පිළිබඳ අපේ සවිය පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ COVID-19 නිසා අපිට ගෙදර ඉන්නට ලොකු කාලයක් ලැබුණා. ඒ කාලේ අපිට අපි ගැනම හිතන්නට ගොඩක් අවස්ථා ලැබුණා. ඉගෙන ගන්නත් අවස්ථා ලැබුණා. ඊළඟට අපේ පවුලක් හැටියට එකමුතු වෙලා සමීපව කටයුතු කරන්නට අපේ සබඳතා වර්ධනය කරගන්නට ඉතා හොඳ තෝතැන්නක් එතනින් ඇති වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රවේශය තුළ අපි ගැන හිතා බලමින් අපේ දක්ෂතා අඳුනා ගනිමින් අපේ දක්ෂතා තුළින් අවස්ථාවන් උදා කර ගනිමින් ලෝකයට වඩා ඵලදායී පුද්ගලෙක් වෙන්නට හොඳ අත්විවරමක් මේ තුලින් ඇති වුණා. මහාචාර්යතුමනි මම මෙහෙම කිව්වොත් නිවැරදිද? මේ COVID-19 වසංගතය නිසා මේ ඇතිවෙච්ච මේ අලුත් ව්‍යාපාර ලෝකෙ ඔබ කිව්වත් වගේ ඒක අවදානං සහ අවස්ථාවන් විශාල වශයෙන් පිරුණු තෝතැන්නක්. මම හරි කැමති ඔබේ පාවිච්චි කරපු ඒ වචනෙට. දැන් මේ හින්දා අපි දැක්කා අලුත් ක්ෂේත්‍රයන් ඒ කියන්නේ කලින් ඒවයි නියැලිලා හිටපු නැති කට්ටියටත් දැන් ඉගෙන ගන්නලා දෙනවා. අපි ගත්තොත් COVID-19ට කලින් විශාල වශයෙන් මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය, තොරතුරු තාක්ෂණය මේක අර IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඒගොල්ලන්ට විතරක් සීමා වෙලා තිබුණ දෙයක් බොහෝ විට. හැබැයි දැන් තමන් මොන ව්‍යාපාරයේ මොන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටියත් දැන් ඒ ස්කිල් එක ඒ දැනුම අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. එතකොට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව දැන් තමන් මොන ව්‍යාපාරයේ හිටියත් සෞඛ්‍ය කියන එක සම්බන්ධයි. පාරිභෝගික හරි සෞඛ්‍යයක් නැත්නම් එයාට දෙයක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ ඔබ දකින විදියට මොනවද මේ අද ඉන වෘත්තීයවේදීන් අලුතෙන් ගිහිල්ලා දැනුම හමා යා යුතු ක්ෂේත්‍රයන් මොනවද ඔබ දකින විදියට? ඊටාම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් තරඳු වෙවිත් මම යෝජනා කරනවා future competency නැත්නම් අනාගත කුසලතා ABCDE පහක්. ABCDE analytical skills. ඔබ තුළ තිබිය යුතු විශ්ලේෂණ ශක්තිය, විග්‍රහ කිරීමේ ප්‍රවණතාවය, යමක් තුලට කිදා බහැලා ඒකේ ගති ස්වභාව අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව. analytical skills පළවෙනි දේ. ඒක නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒක නැතුව ඔබට මේ සංකීර්ණ ලෝකයේ ඔබට ඉදිරියට යන්න බෑ. ඊළඟ දෙවෙනි එක අපි කියනවා B business acumen. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ගති ස්වභාව පැහැදිලිව අඳුනගත යුතුයි. ඔබ මම ඉන්නේ මානව සම්පත් අංශයේ, මම ඉන්නේ පරිපාලන අංශයේ, මම ඉන්නේ මූල්‍ය අංශයේ කියලා අපි අංශය තුලම හිර වෙලා අංශය තුල බලන සිලින්ඩර් ආකාර බැල්මෙන් ඉදිරියට යන්න බෑ. අපි ඒකට පුළුල් බවක් තියෙනවා. සමාවෙන්න ඔබට මේ මෙතෙන්දී මේ මම බාධා කරනවට අර අපි කියනවා බොහෝ විට ෆන්ක්ෂන්ස් ගියේ සයිලෝස් වශයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ අපි ඔකට තවත් උදාහරණයක් ගන්නවා ලිඳේ ඉන්න ගෙම්බෝ වගේ. ලිඳේ ඉන්න ගෙම්බා හිතනවා ලිඳ තමයි ලෝකෙම කියලා. එතකොට බොහෝ විට අපි දැක්කා මේ COVID-19ට කලින් අපිට තාමත් ඒක පේනවා. විශේෂයෙන් අවාසනාවන්ත ලෙස ලංකාවේ බොහෝ ව්‍යාපාර තුළ පොඩි ව්‍යාපාර විතරක් නෙමෙයි විශාල ව්‍යාපාර තුළ වුණත් අපිට පේනවා ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් නම් ෆයිනෑන්ස් විතරයි, මාකටිං නම් මාකටිං විතරයි. ඔබ කියන්නේ එහෙම බෑ කියලාද? පැහැදිලිව. අපි කියනවා සිංහල සින්දුවක් තියෙන ඔබ ඔබේ පැලේ මම මගේ පැලේ. එහෙම ඉන්නට බෑ. අපිට පුළුල් බවකින් එකමුතුව එක අරමුණක් ඔස්සේ එක දැක්මක් ඔස්සේ එකම මෙහෙවරක යෙදෙන සමූහයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට AB C කියන්නේ ක්‍රියේටිවිටි, නිර්මාණශීලීත්වය. අපේ හෙළේ මහා පඬිරුවන කුමාරතුංග මුනිදාසයන් කිව්ව තරිඳු අලුත් දෑ නොතනන ජාතිය කිසිදා ලෝ නොනගි හිඟා කෑම බැරිුණු තැන ලගී ගයා මර්ගි. ඒතර අලුත් දෙයක් තන නැති ජාතියකට අනාගතයක් නැහැ. අලුත් දෙයක් තන නැති පිරිසකට අනාගතයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ නිර්මාණශීලීත්වය අතිශය වැදගත්. ක්‍රියේටිවිටි. ඉතින් මම දකින මම පුංචි උදාහරණයක් දෙන්නම්. මේ COVID-19 lockdown කාලේ ගෙදර ඉන්න කාලේ මට මුණ ගැහුණ එක තරුණෙක්, එක අධිෂ්ඨානපූර්වක තරුණෙක්. ඔහු මට කිව්වා මගේ රාජකාරී මගේ රැකියාව නැති වුණා. ඉතින් මම පටන් ගත්තා ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරයක්. ගෙවල් ගානේ ගිහිල්ලා ගමේ තැඹිලි වලු එකතු කරලා වාහනයක් හයර් කරලා ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් ඕඩර්ස් අරගෙන ඩෝර් ස්ටෙප් ඩිලිවරි. ගෙවල් ගාවට ගිහිල්ලා ගෙදරටම ගිහිල්ලා තැඹිලි බෙදලා දෙනවා. ඔහු ලොකු මාජින් එකක් තියාගත්තා. නමුත් මිනිස්සුන්ට පහසුවක් දැනුණා. තමන්ගේ දොරකඩනම තැඹිලි වල්ලක් ලැබෙනවා. මෙන්න ක්‍රියේටිවිටි, නිර්මාණශීලීත්වය. හතරවෙනි එක අපි කියන ABCD ඩිජිටල් ඩිලිජන්ස්. මම හිතන්නේ ඔබේ ක්ෂේත්‍රය.
digitalization අංකන තාක්ෂණය පිළිබඳ විශේෂඥ භාවයක් තිබිය යුතුමයි. ඔබේ ජංගම දුරකථනය වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ ලැප්ටොප් පරිගණකය වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ iPad එක වෙන්නට පුළුවන්, ඔබේ Galaxy tab එක වෙන්නට පුළුවන්. මේ අංකන තාක්ෂණය පිළිබඳ සුහුරුවක් නැතුව, ඒ ස්මාර්ට්නස් එක නැතුව කෙනෙකුට ඉදිරියට යන්නට බෑ. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ දැන් ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක ඉන්න account කෙනෙක් වුණත් දැන් අර ඉස්සර වගේ accounts විතරක් පුළුවන් වෙලා බෑ. පැහැදිලිව. එතකොට ABCD E තමයි මගේ ප්‍රියතම විෂය emotional intelligence. හැඟීම්මය බුද්ධිය. අපිට බුද්ධිය කියන්නේ මේ අංක ගණිතය නැත්තම් භාෂාව විතරක් නෙමේ හැඟීම් පිළිබඳ සංවේදීතාවය. හැඟීම් පිළිබඳ තව කෙනෙක් තේරුම් ගැනීම හැකියාව, තව කෙනෙක් එක්ක ආදරයෙන් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව, තව කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා යමක් ගොඩනැගීමේ ඒ හැඟීම්මය බුද්ධිය අපි කියන emotional intelligence. ඒතර මම සාරාංශගත කරන්නම් ABCDE analytical skills, business acumen, creativity, digital diligence and emotional intelligence. සිංහලෙන් කියනවා නම් විග්‍රහ කිරීමේ ශක්තිය, ඊළඟට අපි කියනවා ව්‍යාපාරය පිළිබඳ පුළුල් හසර බව, ඊළඟට නිර්මාණශීලීත්වය, ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඩිජිටල් අංකන තාක්ෂණයේ සුහුරු බව, ඊළඟට අපි කියනවා හැඟීම්මය බුද්ධිය. මේ පහ අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුමයි අනාගතය ගැන සුබසීන දකින ඕනෑම වෘත්තිකයෙකුට, ඕනෑම රැකියා වේදන තරුණියකට මේක තිබිය යුතුමයි කියලයි මම විශ්වාස කරනවා. මහාචාර්යතුමනි, ඔබ පවසපු එක දෙයක් ගැන මම ටිකක් වැඩිපුර හාරසීමක් කිරීමට කැමති මේ මොහොතේ. මේ අපි කිව්වොත් මේ හැඟීම් පාලනය කිරීම දෙක අපි කිව්වොත් emotional intelligence. දැන් අපි දන්නවා විශේෂයෙන් අපි හැමෝම හැඟීම් බර මිනිස්සු. දැන් අපි ගත්තොත් ඉන්න දැන් අද ව්‍යාපාර ලෝකයේ යම්කිසි නායකයෙකු නැත්නම් මැනේජර් කෙනෙකුට, ඒ කළමනාකරුවෙකුට ඔහු යටතේ ටීම් එකක් ඉන්න පුළුවන්. දැන් අපි සමහරක් කලාවට සාම්ප්‍රදායික විදියට අපි ගොඩක් කලාවට කියන දෙයක් තමයි ගෙවල් වල තියෙන ප්‍රශ්න, පුද්ගලික ප්‍රශ්න පැත්තකින් තියලා වැඩට එන්න. ඒ වැඩ කරන ස්ථානයේ ගේට්ටුවේ ලයින් එක ක්‍රොස් කරාම ඒ ඔක්කොම අමතක කරලා කරුණාකරලා මේකේ වැඩ ගැන විතරක් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. හැබැයි ඉතින් මනුෂ්‍ය පැත්තෙන් ඕක කරන්න අමාරුයි නේද? මම ඔබෙන් අහන්න කැමති, අපි ගත්තොත් මේ ලංකාවේ ඉතිහාසය ගත්තත් පහුගිය දශක කීපයටම වඩා මේ මොහොතේ මේ මිනිස්සු බොහෝ පීඩනවල ඉන්න අවස්ථාවක මේ වගේ මොහොතක මැනේජර්ස්ලා, මේ කළමනාකරුවන් ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි නේද තමන්ගේ ටීම් එකේ ඉන්න ඒ කණ්ඩායම් සමාජිකයන්ගේ තියෙන ඒ ගැටලු ගැන පොඩි දැනුමක් තිබිලා එවුන්ගේ ඒ හැඟීම් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් සිටීම අවශ්‍යයි නේද? පැහැදිලිව. මම හිතන්නේ තරිඳු ඔබ කිව්ව දේ ඔබේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ආයතනයේ ගේට්ටුව ගාවට හැංගීම් තියලා ඇතුළට එනකොට හැංගීම් නැති කෙනෙක් විදිහට ඒකයිල පරණ චින්තනය. ඒ කියන්නේ අපි වහලුන්ව බිහි කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන මිනිසුන්ගේ වහල්ලු වගේ ඇවිල්ලා වැඩම තමයි වැඩින් එහා මුකුත් නැත. ඒ කාලේ ඉවරයි. අද අපි දකින්නේ හොඳම උදාහරණය තනදු ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය. ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රීඩාවේ විතරක් දක්ෂතා ඇති වෙලා බෑ, හැංගීම්මය බුද්ධියෙන් හැංගීමක් ඇතුව ඒ ඇඟෙන් මේන ශක්තිය දෙවුවොත් තමයි ක්‍රීඩාව ජය ගන්න පුළුවන්. අපි දකිනවා මේක අදාළයි විශේෂයෙන්ම ලෝකෙ දෙන්න පුළුවන් හොඳ උදාහරණය තමයි රගර් ක්‍රීඩාව. දැන් අපි ගත්තොත් ඕල් බ්ලැක්ස් ටීම් එක නවසීලන්තේ. ඔවුන්ගේ තියෙනවා පුරුද්දක්. ඔවුන්ගේ තියෙනවා යම්කිසි පිළිවෙතක්. ඔවුන්ගේ රටේ මෞරියන් ට්‍රයිබල් කමියුනිටි නැත්නම් මෞරියන් ගෝත්‍රික සමාජයෙන් ඔවුන් උකහාගත්ත හකා නැටුම. ඒ හකා නැටුමේ වොරියර් ඩාන්ස් එකක්. එක්සැක්ට්ලි. ඒ කාලේ ඒ මෞරියන් වොරියර්ස්ලා අපි කරේ බැටල් එකට යම්කිසි යුද්ධයකට යන්න කලින් කරන යම්කිසි පිළිවෙත හැංගීම්. ඒ හැංගීම්මය උද්දීපනය ඔවුන්ට උදව් වෙනවා අර මෞරියන් ගෝත්‍රිකයන් යුද්ධේ දිනෝ වගේ ඔවුන් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රතිවාදීන් පරාජය කරන්න. අන්න හැංගීම් උද්දීපනය කරගෙන ඒක ධනවාදීව, සුබවාදීව යහපත් පැත්තට යොමු කිරීම. ඒතර හැංගීම් අපිව වටන්න පුළුවන්, හැංගීම් අපිව උසස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන අඳුනගත යුතුයි අපිව වටන හැංගීම්, අපිව පහත් කරන හැංගීම්, අපිව ඍණාත්මක පැත්තට හෙළන හැංගීම් අඩු කරලා අවම කරගෙන අපේ උද්දීපනය කරන සාර්ථකත්වයට යොමු කරන අනාගතය කරා යොමු කරන එවන් හැඟීම් උද්දීපනය කර ගැනීමෙන් තමයි ආයතනයක ඵලදායීතාවය වැඩි වෙන්නේ. ආයතනයක සාර්ථකත්වය එවන් පිරිසක් එකතු වෙලා උද්‍යෝගයෙන් මම දෙන්න පුංචි උදාහරණයක්. එක්තරා ආයතනයක මම වාණිජමය නම කියන එක හරිනේ. එතන ගහලා තියෙනවා දැන්වීමක් ඔබ සතුටු නම් ඔබ තෘප්තිමත් නම් මේ බෙල් එක ගහන්න. ආයතනයෙන් ඔබ ආහාර වළඳලා එළියට යනකොට ඔබ බෙල්ලෙක් ගැහුවා මේ ආයතනයේ තරුණ පිරිස ඔක්කොම එකපාර නැකලා කියනවා thank you ස්තුතියි අන්න හැංගීම් ප්‍රතිචාරය. අනිවාර්යයෙන් හැංගීම් උදව් වෙනවා අපේ ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කරගන්න. ඔබ කියපු ඒ කාරණා මම දැක්කා මේ ජපන් ආහාර ලබා දෙන එක රෙස්ටෝරන්ට් එකක් මම දැක්කා. ඕනම කස්ටමර් කෙනෙක් යනකොට උන් බොහොම හයියෙන් ඒ ජපන් භාෂාවෙන් කියලා උන්ට ආචාර කළා. මම හිතන්නේ ඔබ කියන දේ අපි ගොඩක් මේ ජපන් සංස්කෘතිය ජපනීස් කල්චර් එකත් අපි දකිනවා බොහෝ දුරට. Professor, let's talk about the
Sri Lankan executives and managers. Now, you are someone who spends your almost every day working with them, trying to enable them to go to the next level, and all your students are of very high regard for you for the services that you have rendered to them over so many years. Now, the way you see it, now I want you to be absolutely brutally honest here. The way you see it, do you think that Sri Lankans are giving, especially managers and executives, are giving enough attention towards continuous learning and development? Well, it's a mixed bag, Tarandu. Let me be ruthlessly honest with you. It is not up to the expected level. And I see a lot of rough cut gems because they come with a set of qualification, they come with some kind of background where they had not been exposed enough to the complex environment. Sometimes we being an island, we have this island mentality. I'm the smartest, I'm the greatest, I'm the biggest, I'm the this and that, and we think we are big. But we are too small compared to the global competition. So we have to realize the amount of learning we need to have. So I think we need to inculcate the lifelong learning habit. I must tell you very honestly, I always identify myself as a lifelong learner because we learn from womb to the tomb. Every day is an opportunity for womb learning. to the tomb we womb learn. To the tomb, yes. Excellent statement there. තිඹිරි ගෙදරිතර සෝන් බිම කරා හැමතැනම අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්නේ නැති තැන ජීවිතේ සාර්ථක නැහැ. In fact, the futile life begins when you stop learning. You need to have fruitful learning. Learning and living are part and parcel together. So every day is an opportunity to learn. My point is that sometimes we get engrossed in money making, money, and we underestimate the value of learning. It's an investment for your future. Some people I know, they are not taking conscious effort to upgrade themselves by embarking on a competitive study program like an MBA because they do not want to spend that time, that energy, that effort towards their own future. And they might spend that time to make money. But at the end of the day, that money will not give you that added advantage. That money will not give you that additional confidence. That's where you need to boost yourself, to expand yourself, to upgrade, update, and make yourself up to date. Would you agree with me if I say that at the point of time that you stop learning, that's your first step towards reducing your earning? Absolutely, because in the long run, earning and learning go hand in hand. The more you learn, you get opportunity to earn more. And it is having a long-term orientation of your life. But if you are very short-sighted, you look at the immediate loss that you have when you invest time on studying. But that's a very short-sighted approach. If you have a far-sighted approach, you have to invest that time to learn something, embark on a rigorous, relevant program like an MBA so that it will give you opportunity for future. It will give you return in the long term. It will give you the dividends fully in the long run. Stay tuned. We will be back after this short break. This is Bisnomics. අයිබෝවන් නැවතත් ඔබ එක්වන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදය Bisnomics සමගයි. අපි අද මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාර ලෝකයේ මේ නිතර අලුත් දේ ඉගෙනීම කතරම් වැදගත් දෙයක් නැහැ. ඇයි අපි ගත්තොත් යම්කිසි ව්‍යාපාරයක ඉන්න කළමනාකරුවෙක් නැත්නම් විධායක නිලධාරියෙක් මේ continuous learning කියන concept එක මේ සංකල්පය මේ අලුත් දේවල් නිතර ඉගෙන ගැනීම කියන මේ සංකල්පය ඇයි ඔහු හෝ ඇය නියැලී සිටිය යුත්තේ වර්තමාන ව්‍යාපාර ලෝකයට මේ සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය කුමක්ද යන්නයි. මේ සඳහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මහාචාර්ය අජන්ත ධර්මසිරි මහත්මයා. මහාචාර්යතුමනි, දැන් අපි කලින් කතා කරා මේ ඇයි මේ learning කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම ඔබේ මේ දේ අහන්න කැමතියි. දැන් ව්‍යාපාර ස්ථානයක් තුල මම දන්නවා ඔබ මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පුරුල් දැනුමක් ඇති පුද්ගලයෙක්. ඔබ ඒ පිළිබඳව ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ ඒ ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ නියැලී ඉඳලා තියෙනවා. විශාල සමාගම් ඒ වගේම කුඩා සමාගම් වලට ඔබ උපදෙස් ලබා දෙනවා. මම කැමතියි මේ දේ දැනගන්න. දැන් ව්‍යාපාර නායකයෙක් වුණාම ඒ ව්‍යාපාරය තුල ඉන්නවා විවිධ පරම්පරා වලට අයිති කටි. අපි කියනවා different generations. මේ සමහරක් අය මේ digital තාක්ෂණයේ generation එකට කලින් ආපු අය. සමහරක් අය උපත්තියේ සිට digital තාක්ෂණයත් එක්ක නියැලී හිටපු කට්ටිය. දැන් ඔබ දකින විදිහට ව්‍යාපාර නායකයෙක් කොහොමද මේ විවිධ පරපුරවල් වලට අයිති තමන් කණ්ඩායමේ ඉන්න සමාජිකාවන්ව හැන්ඩල් කරන්නේ නැත්නම් පාලනය කරන්නේ කොහොමද? එතකොටම තරුදු ඔබ ඉතා ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. අපි ගත්තොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ පරම්පරාවන් බෙදෙනවා කොටස් කීපයකට.
1940 ඉඳලා 60 දක්වා ඒ 20 වසරක කාලය තුළ බිහි වෙච්ච අයට අපි එක නමක් කියනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා බේබි බූමර්ස්. අර මේ ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ අපි කියන එක බොහොම hina යන කතාවක් එක පැත්තකින් අපි කියන්නේ මොකද අර ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ඒ සොල්දාදුවන් නැවත තමන් ගෙවල් වලට ආවට පස්සේ බේබි බූම් එකක් ඇති වුණා කියලා. එයාගේ ඵලදායීතාවය ගෙදර තුල වැඩි වුණා. ඒක කොටස. ඊළඟට 60 සිට 80 දක්වා අපි කියනවා X පරම්පරාව, ජෙනරේෂන් X. ඊළඟට 80 සිට 2000 දක්වා අපි කියනවා Y පරම්පරාව නැත්නම් මිලේනියල් සහස්‍රක පරම්පරාව. ඉතින් මේ පරම්පරා 80 ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් මිලේනියල්ස් කියන්නේ ඔබ කියලා කියන්නේ ජෙනරේෂන් Y කියලා ඔබ ගන්නේ මේ 80 සිට සාමාන්‍යයෙන් 95 වගේ ඒ කාලේද? ඒක ඒ ඇත්තටම හරි අවුරුද්ද මොකද්ද? හරි ඉරක් ගහලා වෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳ පොඩි ගැටලු සාගතයන් තියෙනවා. සමහර පරීක්ෂකයන් අනිත් අයට වඩා වෙනස් අදහස් ඉදිරිපත්. ඉතින් මම ඒ කියන්නේ ආයතනික චර්යාව උගන්වන කෙනෙකුට මම නිකන් දල වශයෙන් හිතන්නේ 20 කොටස්. 20 කොටස්. අවුරුදු 20න් 20. ඒක මතක තියාගන්නත් ලේසියි. ඒක ලේසියි මතක තියාගන්න. 40 60 80 80 2000. ඉතින් දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මම 1995 දෙසැම්බර් 31 මම 96 ජනවාරි 1 වෙනිදා අර පරම්පරාව මම මේ පරම්පරාවේ අපි පරම්පරාව එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේක නිකන් දල බෙදීමක් පමණයි. ඒක 2000න් පස්සේ අපි කියනවා ජෙනරේෂන් Z. ජෙනරේෂන් Z එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සෙන්ටිනියල් එහෙම නැත්නම් ජෙනරේෂන් ඇල්ෆා මේ වගේ වෙන නම් කියනවා. ඔවුන් තමයි දැන් වර්ක් ප්ලේස් එකට වර්ක් ෆෝස් එකට එන්ටර් වෙන්නේ දැන්. තාම එන්ටර් වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ තාම උසස් අධ්‍යාපනයේ හදාරමින් සිටිනවා. එයා තමයි ඊළඟ පරපුර. අපි කියනවා ඩිජිටල් ජෙනරේෂන් නැත්නම් මේ අංකන තාක්ෂණයේ උපන්දා සිට අත්හදා බලපු පිරිස. කවුද කිව්වා එයාට පොතක් දුන්නොත් එයා පුංචි කාලේ අවුරුද්දක කාලේ එයා පොත පිටු පෙරල බලන එයා පොත අරගෙන පොතේ ඇඟිලි වලින් ටච් කරලා බලනවා මේකේ ඉන්ටරැක්ටිව් පෑඩ් එකක්ද කියලා. එවැනි මට්ටමකට අංකන තාක්ෂණය ඇඟට කිඳා වෙස්ස. ඔගේ DNA එකේ තියෙන ඩිජිටල් අංකන තාක්ෂණය. ඉතින් මම කියන්න ආවේ තරිදු මෙතන තියෙන ගැටලුව මේකයි. දැන් 40 සිට 60 දක්වා පරම්පරාවේ ගොඩක් වෙලාවට ලිඛිතව යමක් කියන්න කැමතියි. එයා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ගනුදෙනු කරනවා. එයාට everything they want in writing. They are the generation that wrote the love letters. Exactly. They were all black and white people. They were printed oriented. They were letter oriented. They were writers. ඒගොල්ලෝ ලිඛිතව ලියන. ඊළඟට 60 සිට 80 දක්වා අපි කියනවා ඒගොල්ලෝ ඊමේල් විදුලි තැපෑල විද්‍යුත් තැපෑල භාවිත කරපයි. They were mailers. ඊළඟට දැන් උදාහරණයක් හැටියට එක්ස් පරම්පරාව කෙනෙක් තව කෙනෙකුට තමන්ගේ ව්‍යාපාරික කාඩ් පත දීලා විසිටින් කාඩ් එක දීලා කියනවා මෙන්න මගේ විද්‍යුත් තැපෑල මට ඊමේල් එකක් එවන්න. අපි ඊමේල් වලින් ගනුදෙනු කරමු. මෙන්න පරම්පරාව වෙනස. ඊළඟට අපි කියනවා මිලේනියල්ස් නැත්නම් Y පරම්පරාව. They are more texters. They are having smartphones. They text. මේ අය ටෙක්ස්ට් පණිවිඩ මගින් තමයි මේ අය කෙටි පණිවිඩ මගින් තමයි මේ අය WhatsApp Viber මගින් තමයි එකිනෙකා සමග ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට අපි දකිනවා ලේඛන පැත්තට හුරු වෙච්ච අය, ඊළඟට විද්‍යුත් තැපෑලට හුරු වෙච්ච අය, ඊළඟට කෙටි පණිවිඩට හුරු වෙච්ච. ඉතින් මේ තුන්ගොල්ලම එකම ආයතනයක සිටිද්දී හිතන්න ඔබ ඒ ආයතනයේ නායකයන්න් තරිදු ඔබ කොහොමද මේ විවිධ පරම්පරාවල් අයත් එක්ක sannivedanaya කරන්නේ? සමහරට ලිඛිතව දෙනදී එක පරම්පරාවකට හොඳට වදිනවා. අනිත් පරම්පරා දෙකට එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔබ විද්‍යුත් තැපෑලක් ඇරියොත් සමහර අය මේක බලන්නේ නැහැ. ඔහේ ඒක ඉන්බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඊළඟට ඔබ කෙටි පණිවිඩයක් ඇරියොත් අලුත් පරම්පරාවේ ඒකට එවෙලෙම ප්‍රතිචාර දක්වයි. අනිත් අය එහෙම දෙයක් තියෙනවද කියලා දැකලවත් නැහැ. සමහරලාට ෆීචර් ෆෝන් එකකින් නම් බලන්නේ එහෙම පණිවිඩයක් ඇවිල්ලත් නැහැ. ඉතින් මේ sannivedanaya ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. ඒ පළවෙනි අභියෝගය. ඒ sannivedana අභියෝගය. ඊළඟට දෙවෙනි අභියෝගය. අපි මේ පරම්පරාවල තියෙන ලොකු ගැටුමක් තමයි තරිදු. මේක අපේ පවුල් වල හොඳට තේරෙනවා. අපේ ආච්චි සීයා ගැන හිතන්න. ආච්චි සීයා අපේ අම්මට තාත්තට කොච්චර බයිනවද? අපේ කාලේ අපි උඹලා වගේ නෙමෙයි හිටියේ. ඊළඟ අපේ තාත්තයි අම්මයි අපිට බයිනවා. අපේ කාලේ උඹලා වගේ නෙමෙයි අපි. අපි අපේ දරුවන්ට බයිනවා. අපේ කාලේ අපි උඹලා වගේ නෙමෙයි හිටියේ. ඒගොල්ලොත් කවදාද ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට බනි? අපේ කාලේ අපි උඹලා වගේ නෙමෙයි හිටියේ. මෙතනයි ප්‍රශ්නේ. අපි හිතනවා අපේ පරම්පරාව තමයි පරමාදර්ශී පරම්පරාව. ඊළඟ පරම්පරාව අපි තරම් හරිනේ. ඒ පරම්පරාව හිතනවා අපි තමයි පරමාදර්ශී. ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි අනිත් පරම්පරාව ඒ ගැන ඒ පරම්පරාව ගැන ඉගෙන ගන්න නොහැකියාවක් වගේ තියෙනවා. පැහැදිලි. ඉතින් මං ඔතනට එනවා අර අපි කියව ABCD E වල E එක emotional intelligence. හැඟීම්මය බුද්ධිය එක වැදගත් කොටසක් තමයි ඒකේ තියෙන අණු කොටසක් තමයි අපි කියන සහකම්පන empathy. මම මගේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් දිහා බලනවා. මම මගේ පැත්තෙන් හිතලා තීරණයක් ගන්නවා. මම මගේ පැත්තෙන් නිගමනයකට එනවා හා සමානව
අනිත් කෙනාගේ පැත්තෙන් ඒක දැකිය යුතුයි. අනිත් කෙනාගේ විදියට ඒ දේ ගැන හිතිය යුතුයි. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් getting into other shoes and walk. අනිත් කෙනාගේ සපත්තු දෙක දාගෙන ඇවිදින්න පුළුවන්කමක් තිබිය යුතුයි. ඒතර මම see the world through the eyes of the other. Exactly. අපි දකිනවා දෙපැත්තම there's two sides to every coin. කාසිය දෙපැත්තක් තියෙනවා. අපි එක පැත්තක් බලලා if we jump into conclusion if we say my way is highway එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. අනිත් කෙනාගේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් දැකීමේ පරිණතභාවය, නිහතමානීත්වය, ඒ පුළුල් අවබෝධය නැතිවීමේ විපාක තමයි සමාජලාට නායකයන්ට විඳින්නේ. ප්‍රොෆෙසර් අජන්ත අපිට පේනවා දැන් සිංගප්පූරුව වගේ රටවල් වල ඔවුන් බොහෝ යම් යම් කටයුතු කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ රජයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා මේ ව්‍යාපාර ස්ථානය තුලම ඔවුන් කියනවා මේ විශේෂයෙන් මේ අපි ගත්තොත් සීනියර් සිටිසන්ස්ලා ඒ පුරවැසියන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් ඔවුන්ගේ දැනුමත් ලබා ගන්න ඔවුන් කොන් කරන්න එපා ඔවුන්ගෙන් යම්කිසි ඵලදායීත්වයක් නැති එම්ප්ලොයිස්ලා නැත්තම් ඒ ටීම් මෙම්බර්ස් ඉදිරියට ඔවුන්ව දකින්න එපා ඔවුන්වත් සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ඔබට හිතනවාද ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ දැනුම ඒ අත්දැකීම් හරියට විශේෂයෙන් තරුණ පරපුරට ලබා දීමට හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා කියලා ඔබට පේනවද? ඇත්ත වශයෙන්ම මම දකිනවා තරඳු එතන ලොකු අඩුවක් තියෙනවා. හැබැයි අඩුව පුරවන්නට යම් යම් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳම වැඩපිළිවෙල මට අවංකවම නිහතමානීව කියන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට මගේ ආයතනය ගැන කතා කරොත් පශ්චාත්තුපාදී කළමනාකරන ආයතනයේ අපේ ඉන්න ගුරු මණ්ඩලය අපේ ඉන්න කතිකාචාර්ය මඩුල්ල දිහා බැලුවොත් පරම්පරා 3ක් නියෝජනය වෙනවා. දැන් ඔබ නියෝජනය කරන එක පරම්පරාව. ඊළඟට මම නියෝජනය කරන තව පරම්පරාව. ඊළඟට මගේ ගුරුතුමන්ලා තාමත් අපේ ආයතනයේ වැඩ කරනවා. ඒ අය වයසට ගියාට ගතින් ඒ අය මනසින් තාම තරුණයි. එයාගේ සිතුවිලි වලින් එයා තාම නැවුම්. ඒ අයගේ චින්තනය තාම ප්‍රබලයි. ඉතින් මම දකිනවා මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂයෙන් පශ්චාත් උපාධි ආයතනවල විශේෂයෙන්ම MBA පාඨමාලාව වගේ පාඨමාලාවකදී අපිට ඊටාම වැදගත් වෙනවා මේ පරිණත විශ්‍රාමික සමාජලාට ආයතනවල ඊටා ඉහළ නිලතර දරපු ඒ තමන්ගේ ජයග්‍රහණ ගැන ආඩම්බරයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් අච්චුපත්වල නැති පොතපතේ නැති ජීවිත උදාහරණ වලින් කතා කරන්න පුළුවන් සුවිශේෂ චරිත අපි අතර ඉන්නවා. ඒ අයට දැනුම ලබා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. ව්‍යාපාරයක වුණත් ඔබ කියන විදිහට සමහරවිට ඔබ තරුණ කළමනාකරන කරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තරුණ නායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ. මොකද මහාචාර්යතුමත් කියන විදිහට ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ඉන්න ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ අපි ගත්තොත් ටීම් මෙම්බර්ස්ලා එහෙමත් නැත්නම් එම්ප්ලොයිස්ලා ඔවුන්ගෙන් ඒ ගන්න තියෙන දැනුමේ අත්දැකීම ලබා ගැනීමට පසුබට වෙන්න එපා. ඔවුන් අපි කියන අර යම්කිසි නිකන් මේ ලයබිලිටි එකක් විදිහට දකින්න එපා. ඔවුන් නිකන් කරදරයක් විදිහට දකින්න එපා. ඔවුන් දිහා බලන්න ඕන ඔබ කිව්වත් වගේ අර දැනුම අත්දැකීම් වලින් බහුල සම්පතක් විදිහට තමයි ඔවුන් දැකිය යුත්තේ. ඔවුන් පරිපාලනය කළ යුත්තේ. මහාචාර්යතුමනි දැන් අපි ගත්තොත් බොහෝ වෙලාවට මේ කළමනාකරුවන්ට එක දෙයක් මම ඔබට බාධා කරොත් මේක පීටර් ඩ්‍රකර් කියන කළමනාකරන විශේෂඥයා කියනවා they are wisdom carriers. ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් ඒ පරිණත බුද්ධිය ඔවුන් තුළ තිබෙනවා. ඒ මහා පූර්ණ දැනුම ඔවුන් තුළ තිබෙනවා. ඒක ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් අපිට අවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන්. මහාචාර්යතුමනි දැන් අපි ගත්තොත් බොහෝ විට ව්‍යාපාරවල ආයතනවල ඒ ඉන්න තරුණ නායකයන් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් ඒ ඉන්න කළමනාකරුවන් සමහරක් විට අපි විධායක නිලධාරීන් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් බොහොම හොඳට දේවල් කළමනාකරණය කරනවා. අපි කියනවා ඒකට මැනේජින් කියලා. හැබැයි ඇත්තටම අද ලෝකයේ මේ විශේෂයෙන් ව්‍යාපාර ලෝකයේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක විශේෂයෙන්ම කුඩා ව්‍යාපාරවල විශාල පරිමාණ ව්‍යාපාරවල මේ නායකයන්ගෙන් අපිට අවශ්‍ය මේ මැනේජ් කරනවා කියන එක නෙමෙයිනේ. අපිට ඕනේ දේවල් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න. අපි කියනවා නිකන් නැත්තම් ව්‍යාපාරය තුළ ලොකු පෙරලියක් කරන්න. මොකද නායකයෙකුගේ වගකීම වෙන්නේ ටීම් එකක් නැත්තම් කම්පැනි එකක් මෙහෙම ඉස්සරහට ගෙනියන එක නෙමෙයිනේ. අපිට ඕන අපි කියනවා don't take one step ahead, take 10 steps above. දැන් ඔබ දකින විදියට තරුණ නායකයෙක් මොකක්ද කරන්න ඕන තමන්ගේ ඉන්නේ කණ්ඩායමේ ව්‍යාපාරය ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න නම්? මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් වෙන එකට අපි ආවතරද. අපි මේකට කියනවා තව ඉදිරියට ගියොත් transformational leadership. පරිවර්තනය කරන්නා වූ නායකත්වය. පරිවර්තනය කරන්නා වූ නායකත්වයක තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි තමන් හැමදේම බදාගෙන තමන් වටේ රඳවගෙන තමන් කරන්නේ නැහැ. තමන් අනිත් අයව බල ගන්වනවා. තමන් අනිත් අයව දිරිගන්වනවා. empowering. අනිත් අයව ගොඩනගනවා. You are initiating, you are influencing, you are instructing. Or in other words, you are inspiring others. ඒ කියන්නේ ඔබ අනිත් අයව දිරිගන්වනවා.
ඒ අයගේ කුසලතා උපනංවාගෙන ඒ අයට වගකීම් බාර දෙනවා. ඒ අය උනන්දු කරනවා. එතකොට ඔබ නිදහස් තවත් සංකීර්ණ දේවල් ගැන හිතන්නට. ඔබට පුළුවන් ඒ අයටත් පුළුවන් දේවල් ඔබ ඒ අයට කරන්න දීලා ඒ අයට කරන්න බැරි දේවල් කරන්නට ඔබේ අවධානය යොමු කරනවා. ඒතර ඔබේ ශක්තියත් තව උද්දීපන වෙනවා. ඔවුන්ගේ ශක්තියත් ප්‍රබල විදියට යොදා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට ආයතනයේ පැත්තෙන් ඒක ඉතා වාසනාවන්ත දෙයක්. ඉතින් මම දකින්නේ මෙතන ප්‍රශ්නේ මේකයි තමයි. සමහර නායකයන් තුල ඒ ආත්ම විශ්වාසය නැහැ. මම මේ අයට මේක බාර දුන්නොත් මගේ තත්ත්වේ නැති වෙයි, මගේ මට්ටම නැති වෙයි, මගේ ගරුත්වය නැති වෙයි. මේ අය මාව ගණන් ගන්න එකක් නැහැ. එතකොට මට නායකයා වගේ වැජබෙන්නට බෑ. මේ අයට වැඩ බාර දුන්නාම ඒ අයගේ තත්ත්වයක් ඉහළ නැගෙනවා. එවැනි පටු මානසිකත්වයකට ආවොත් අපිට කවදාවත් ආයතනයක් දිනු කරන්න බෑ. පළවෙනි දේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා let go yourself. You have to let go. You have to let go your ego in order to have excellent results. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මමත්වය ඉවත දාලා වගකීම් බෙදා දෙන්නට, වැඩ බෙදා දෙන්නට. ඒ අනුව අනිත් අයවත් නායකයන් බවට පත් කිරීම. Transformation leadership begins with empowering others. Professor, what you are saying is more than your idea or my idea, our idea is better. Excellent. Because when two brains get together, there is synergy. 1 plus 1 equals more than 2. 2 plus plus. එතකොට transformational leader නැත්නම් පරිවර්තනය කරනව නායකත්වය තුල ඔබ වටා සිටින්නේ තවත් අනුගාමිකයන් පිරිසක් නෙමෙයි, තවත් බලගැන් වූ නායකයන් පිරිසක්. ඔවුන් විසින් හිතා තීරණ ගන්න, ඔවුන් විසින් අලුත් දේ බිහි කරනවා. ඒතර එවන් ආයතනයක නායකත්වය අතිශය වාසනාවන්තයි, අතිශය තෘප්තිමත්. මොකද ඔබ දකිනවා ඒ අයත් දැන් පරිවර්තන වෙලා ඉසිරි. ඒ පරිවර්තනය තුළ ආයතනයට ලොකු දෙයක් වෙනවා. මහාචාර්යතුමනි, මං අත් වශයෙන්ම අහන්න කැමති මම බොහෝ දෙනෙක්ගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් මේක. අපි ඉන්නේ කුඩා රටක වුණාට අපිට වඩා සම්පත් අඩු, අපිට වඩා බාධක බලපෑම් තිබුණ තවත් කුඩා රටවල් අපි දකිනවා අපිට වඩා බොහෝ ආර්ථිකමය වශයෙන් මේ ගෝලීය වෙළඳපොලේ ආර්ථිකමය වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් තත්ත්වයන් වලට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි සිංගප්පූරුව හොඳ උදාහරණයක්. ඔබ හිතන විදිහට ලංකාවෙන් එතරම් අපි කියොත් world class world famous brands companies බිහි නොවීමට හේතුව ඔබ දකින විදිහට අපේ ඉන්න ඒ නායකයන් ව්‍යාපාර නායකයන්ගේ මේ ඔබ මේ පැහැදිලි කරපු ඒ ගතිගුණවල අඩුවක්ද? ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් තනිදු. මට ඒකට ඍජු උත්තරයක් මේකයි හේතුව කියලා කියන්න අමාරුයි. ඔබ හිතන විදිහට ඒ සංකීර්ණත්වය තුළ මම දකිනවා ප්‍රධාන කාරණා තුනක්. පළවෙනි එක තමයි there's a lack of mindset, right mindset of going global. We have a limiting mindset. The island mindset. Exactly. දැන් අපි ඉස්කෝලවල ගුරුවරු ඇත්තටම මමත් ගුරුවරයෙක් ඔබත් ගුරුවරයෙක්. නමුත් අපි දකිනවා සමහර ගුරුවරු ළමයින්ට කියන්නේ ඇඟිල්ලේ තරමට ඉදෙමින්. බොහොම පටු චින්තනයක්, බොහොම සීමිත චින්තනයක්, බොහොම කුඩා චින්තනයක්. අපි කැමති නෑ අපේ දේශ සීමාන්තර පහු කරලා ලෝකේ කරා යන්නට. මම ඒක ලෝක දින ගැන හීන දකින්න. පැහැදිලිව මම ඒක උදාහරණයක් දෙන්නම්. මම ඉතා ගරු කරන චරිතය තමයි මහේෂ් අමලින්. MS කියන ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තෙක්. එතුමා කියනවා, එතුමා සිහිනයක් දැක්කා. කවදා හරි මම ගෝලීය ව්‍යාපාරයක් බිහි කරනවා. කවදා හරි මම ජාත්‍යන්තර තලයේ විශාල ව්‍යාපාරයක් බිහි කරනවා. ඒ සිහිනය අද සැබෑ වෙලා. ඔබ සිහින දකින්නට ඕන. ඒ සිහින දැකලා ඒ සිහින සැබෑ කරගන්නට අවදි වෙලා ක්‍රියා කරන්න. ඉතින් මේ මානසිකත්වයේ ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි අපිව සීමා කරගෙන, අපි අපිටම බාධක දමාගෙන, අපි ඉදිරිපිට අපි විසින්ම මනසේ වැටකඩලු ඇති කරගෙන අපි අපිට යා හැකි දුර නොයා අපේ විභවයෙන් උපරිම පළදාව නෙලා නොගෙන අපි ඊට සීමිත මට්ටමක හිර වෙලා සිටිනවා කියලා මම හිතන්නේ. මහාචාර්යතුමනි, අපි ගත්තොත් යම්කිසි කළමනාකරුවෙකුට නැත්නම් හිතන විධායක නිලධාරියෙකුට දැන් ඔවුන්ට හිතෙනවා හරි මට වැඩිපුර අධ්‍යාපන තව ලබා ගන්න ඕන. Now we see many private and government sector opportunities for professionals to learn and continue their education. But also along with this plethora of options comes the big challenge of how do I pick the right one? Because if you take a Sunday paper and go through the education section, there is like hundreds of institutions that are actually promoting and telling, look, come and enroll with us, etc. How does one pick the best program for them? Excellent question, Taran. I'll give a very simple answer. Has it giving you, is it giving you the opportunity to transform? You exactly hit the nail by telling about transformation. A good program of learning should transform you.
Now, for example, if you take MBA, which is very relevant to any aspiring manager for the future, Master of Business Administration. Sad to say, sometimes you have some programs that will make you mentally below average, not Master of Business Administration. And sometimes the people who get enrolled in them, they get utterly bored. And then they might say, married but available. But I would prefer the acronym MIND before action. First, you need to be a thinker, then to be a doer. Not just doing for the sake of doing over and over and over again, then you get the same damn old result. You have to think afresh and do something new, then you get fresh results, new results, strikingly different results. So, mind before action. In fact, Taran, this rhymes very well with our respected, revered religious text Dhammapada, which starts saying Manopubbangama Dhamma Manosetta Manomaya. Your mind is the forerunner for success. So it's all about thinking first, then putting it to action. So we convert just mere doers into mega professionals, mere practitioners into mega professionals by allowing them to think, by training them to think professionally, by developing them how to conceptually think, how to holistically think, how to think in the proper way. That's the proper MBA. Professor, I would say that could be the true transformational experience. Professor, unfortunately, we live at a time where there is a big pressure from the corporate sector also, where they are saying sometimes, look, you get the MBA by this date, if not, no promotion, wait for another 2 years or 3 years. And we also see, aligning with this, we see so many options, and very unfortunately, there are sometimes advertisements on digital media where you can pay and get an MBA. This is the truth. So, but does it actually add value to the professionals, and shouldn't the government of Sri Lanka take necessary steps to curb these not so high quality education? Because at the end of the day, people are spending their hard-earned money on something that adds no value to them, which means it adds no value to the workplace and ultimately no value to the economy of Sri Lanka. Absolutely. You are really spot on, Tarandu, on this, because we say don't just do an MBA. There are plenty of opportunities for you to do an MBA. And we have consciously decided to shift away from that by saying don't do an MBA, but be brilliant as an MBA. Because when you become brilliant as an MBA, it's truly a transformational experience. To answer to your second part of your question, we have started a dialogue. In fact, I am representing a particular subcommittee. By the government. Absolutely. I am representing a subcommittee in the University Grants Commission. Sad to say, there are newspaper advertisements about a substandard MBA offered by a fly-by-night shop, if I am to use that derogatory word, sorry to say that. They say UGC recognized, UGC endorsed, UGC approved, all rubbish. So just because they see the ad, if you are watching this, just because you see the ad saying UGC recognized, don't believe it. Yeah, UGC, I mean, there's a limitation in the UGC Act. They can't approve or disapprove. They can't recognize or unrecognize. So they are working on revising that so that they can take a hard stance with regard to substandard programs. They have to take critical action against substandard programs. Now, for example, in India, they can stop such programs. They have the legal teeth for them to go and stop a program. And do we not have that legal framework in Sri Lanka? I might sound little controversial. We have some limitation. In fact, the positive side is that they're working on it. They need to be amended in terms of their current legislature so that they will have more power to take actions against such I would say illegal or even unethical ways of communicating to distract the poor parents and to give a wrong impression, wrong hope to the students. Absolutely. And they do a great damage. They do a very, very severe damage to the next generation. For so sure. I'm very sad about it. මද විරාමයකින් නැවතත් හමුවෙමු මේ Bisnomics. Welcome back. You're joining your weekend's most profitable 60 minutes. This is Bisnomics. Our focus today is on the importance of continuous professional learning. How can professionals choose the right
for course of education for their future journey, and what kind of policies do we need in terms of strengthening the education sector of Sri Lanka, especially the professional education sector of Sri Lanka, and most importantly, how can managers and leaders transform their people by getting them involved in further education. And joining me to discuss this is an expert in the field of management and executive education and development, Professor Ajantha Dharmasiri. මහාචාර්යතුමනි, දැන් අපි විරාමයට කලින් කතා කරා කොහොමද මේ හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තෝරාගන්නේ, මොනවා ගැනද සැලකිලිමත් විය යුත්තේ කියලා. දැන් මම කැමති මෙහෙම දෙයක් අහන්න. දැන් ඔබ දකින විදියට ලංකාවේ ඉන්න නායකයන්, ව්‍යාපාර නායකයන්, ඔවුන්ගේ යටතේ ඉන්න ඒ සමාජිකයන්, ටීම් මෙම්බර්ස් ලව, එම්ප්ලොයිස් ලව, ඔවුන් දිරිගන්නනවද තව වැඩිදුරටත් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඔබට එහෙම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ලංකාවේ මේ අපි කියනවා මේ ව්‍යාපාර සංස්කෘතිය නැත්නම් කෝපරේට් කල්චර් එක තුල ඔබට එහෙම දෙයක් පේනවද? ඇත්ත වශයෙන්ම මම එතනදී සුබවාදීව දකින්නත් තැනද. හේතුව දැන් අපි දකිනවා ආයතන ප්‍රධානියෙක් තමන් යම්කිසි ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳව අපි කියනවා විද්‍යාපති පාඨමාලාවක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉන් බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් තමන් තෘප්තිමත් වෙන පරිවර්තන අධ්‍යක්ෂකමක් කරා ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අය තව කෙනෙකුට නිර්දේශ කරනවාමයි ඒ පාඨමාලාව. මහත්මයා කියන්නේ ඔබ කියන්නේ MBA වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් MSc වෙන්න පුළුවන් යම් කිසි පශ්චාත් එහෙමත් නැත්නම් දැන් පශ්චාත් ඉගෙනීම වගේම සමහරකට මේක යම් කිසි ඒ වෘත්තීමය වශයෙන් ට්‍රේනින්ග් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ෆීල්ඩ් එක වර්ක්ෂොප් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ කියන්නේ තමන් තෘප්තිමත් වෙන විදිහට ඒ විදිහට අධ්‍යාපනයක් ලැබුවොත් ඔහු ඇය තමන්ගේ ඉන්න සමාජිකයන්, තමන් කණ්ඩායමේ ඉන්න ව්‍යාපාර සමාජිකාවන්වත් ඒකට යොමු කරනවා කියලා. ඒක මම දකින්නේ නායකත්වයේ එක ගති ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ තමන් රස ආහාරයක් වැළඳුවොත් ඒක තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්නවනේ. ඒක සාමාන්‍ය මනුස්ස ස්වභාවයනේ. ඒ වගේ තමන් හොඳ ඉගෙනීම් අධ්‍යක්ෂකමක් කරා ගියොත් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවොත් සර් මොකද්ද මම කළ යුත්තේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පුද්ගලයා යෝජනා කරන්නේ ඒ තමන් මුහුණ දීපු අත්දැකීම. ඕකෙම අනිත් පැත්තකුත් තියෙනවා. මම දකින්නේ මේක බහුතරය. තව සුළුතරයක් ඉන්නවා තමන්ට උදාහරණයක් විදිහට පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම නැත්තම් තමන් සුදුසුකමකින් නැතුව පස්ස දොරෙන් ඇවිල්ලා කෙනෙකුට වෙන වෙන ආකාරවලින් ඉහළට ගියා නම් ඒ අය තුල තියෙනවා ටිකක් අපි කියනවා ඒ අය තුල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ අය කැමති නෑ තමන් යටතේ වැඩ කරන අය තමන්ට වඩා හොඳට ඉගෙන ගන්නවට. ඒ අය පුළුවන් තරම් අකුල් හෙලනවා. ඒ අය පුළුවන් තරම් බාධක ඇති කරනවා. කියන්න කනගාටුත් තරඳු. සමාජලාට අපේ ආයතනයේ අපි සතිය දවස්වල දේශන පටන් ගන්නවා 5 මාර්ච් නැත්නම් 5:45ට. ඒතර සමහර ආයතනවල හොඳටම දැනගෙන මේ මං යටතේ වැඩ කරන කෙනාට 5:45ට දේශනෙට යා යුතුයි කියලා ඒ අය 6ට දානවා මීටිමක්. 6ට දානවා රැස්වීමක්. හොඳටම දැනගෙන අකුල් හෙලන. එතන තියෙන පැහැදිලිවම ඊර්ෂ්‍යාව. පැහැදිලිවම අනාරක්ෂිතතාවය. එහෙම ව්‍යාපාරයක් ඉදිරියට යන්නෙත් නැහැ. ඒ අය කරනවා ලොකු හානියක්. තමනුත් තමාගේ අනාගතයට වල කපාගෙන අනිත් ඇවත් ඒ වලට හෙලනවා. ආයතනය පරිහානියටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මම දැකන්නේ සුබවාදී මානසිකත්වයකින් හොඳ නායකයෙක් තමන්ගේ එක්ක ඉන්න අනුගාමිකයන්ව පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය නම් එයාට අවශ්‍ය කුසලතා දියුණු කර යුතුයි. ඒක පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් වෙන්න පුළුවන් MBA වගේ. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි උපාධියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විවිධ කුසලතා දියුණු කරන විවිධාකාර වැඩමුළු වෙන්න පුළුවන්. පුහුණු පාඨමාලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහරට විදේශ පාඨමාලාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විවිධ දේවල් වලට අපි තුල පුළුල් මානසිකත්වයකින් ඒ අයව යොමු කිරීමේ ප්‍රතිලාභ ඒ අස්වැන්න නෙලා ගැනීමේ මානසිකත්වයක් නායකයා තුළ තිබිය යුතුයි. එවැනි දේ තිබුණොත් තමයි ඒ සඳහා මුදල් යොදවන්නේ, ආයෝජනය කරන්නේ. ඒ ආයෝජනයේ දිගු කාලීන වටිනාකම දැකලා එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලීනව මිනිසුන්ගේ වහල්ලු වගේ පාවිච්චි කරලා වැඩ කියන ආකල්පෙන් හිටියොත් එතන අනාගතයක් නැහැ. එතන දියුණුවක් නැහැ. Professor, let's talk about attitudes. I really like what you mentioned earlier as well in an earlier question before the break. But let's talk about the attitudes that young professionals of today need, especially a young professional who is joining us today. He might want to be not just good or known in Sri Lanka, he wants to be world class. But being world class is also about skill, but at the same time it's also about attitude. The way you see it, what are the attitudes that Sri Lankan professionals need to develop to be a world class professional? I think that's an excellent question, Tarindu. I would say starting with attitude of gratitude. The problem is sometimes we attitude of gratitude. Gratitude. The problem we don't appreciate others' support. We are all here because of others. Now I always say I am a dwarf
who was on the shoulders of many giants. So there were giants who basically held us high. So we need to respect the people who supported us, our teachers, particularly I think to begin with our parents. Sometimes we criticize our parents as outdated, Hanamiti. No, they were the people who gave us the opportunity to grow. They taught us ABC, iron. And our parents, our teachers, people who supported us in one way or the other, we should respect them by showing our gratitude. There is one attitude of gratitude. Second thing is attitude towards aptitude. You need to develop your skills. You need to have that passion for new knowledge, thirst for new skills, and that attitude towards aptitude. Third one is attitude towards altitude. Your pinnacle that you dream in your life, the end desired dream. If you don't have a dream, you are just carrying on dilly-dallying. You're being a robo, basically. Exactly. You need to have that dream, and you need to be driven by a dream. That's why former President Abdul Kalam of India says, dreams are not what you see when you are asleep. Dreams are what makes you to stay awake and to work. Isn't that amazing? Absolutely. It's all about dreaming for future. Professor, now somebody who is joining us might say, he or she might resonate better with what you are saying and think, I also had dreams when I joined the corporate sector. Let's say someone in the mid-age, who is in the 40s, might be thinking, well, I also had dreams when I joined. But now with the daily workload, I have no time to dream. The daily work is so much that I'm laden with so much of challenges, no time to even dream. What do you say to them? Well, they are sadly mistaken. It's an investment. It's an investment. If you get bogged down with work and if you complain that I don't have time to dream, then there's a major problem of managing yourself. In fact, Thanadu, I don't like the term time management. Time is a constraint. Time is a fixed thing. But we have to manage ourselves. So in other words, if you are bogged down to operational matters, you don't have a quality time to spend with yourself. You have to spend time with yourself, to have a chat with your inner being, and then to think about your future. That dreaming is an essential requirement that you need to have for your own mental health, for your own well-being. So that means they are neglecting their own well-being. That's my sad observation. Professor, the two of us belong to two different generations. Now, your generation probably was very much used to a lifestyle without digital devices. In my case, as we hit the 20s, the digital devices became very ubiquitous and available everywhere. As a result, we see a lot of people in my generation and below being addicted to these digital devices all the time. They feel very different and difficult if the phone is not in their hand. But do you also see that this has become quite a distraction to many professionals today, which reduces the productivity? What do you think about that? Well, there are two sides to it. In fact, I remember, I'll give you a real example. We went to a training program in a place called Alla Adventure Park. We had to cross a bridge and get into that place. And one condition was that you can't take your mobile phones. You can't take your laptop. You can't take any electronic devices. There was no electricity inside. Wow. It is all the kerosene lamps and so on. No electricity, no connection with the outside world. Pre-industrial environment. And that was an amazing experience. I didn't realize the real richness of that. Some people complain. Some people were complaining that they were not told before coming for that training program that this will be the condition. But then, of course, there was some mechanism. If there's an emergency, for them to convey a message and sure, for them course. to get, of course, that was not a life or death situation. But it was a wonderful experience. I remember doing a meditation near a stream of water. Wow. Where the natural sounds were amazingly soothing. So we don't realize the value without digital devices. Of course, I don't blame the digital technology. That makes our life much more comfortable and much more convenient. Yes. But the problem is, if, as you rightly said, if we become slaves to them, we become high-tech, but we lose high-touch. We need to have high-tech, high-touch harmony. That's what I always advocate. මහතාරතුමනි අවසාන වශයෙන් මම ඔබගෙන් අහන්න කැමතියි දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක බලන යම්කිසි ප්‍රේක්ෂකයෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට එදිනෙදා තියෙන වැඩත් එක්ක අපි කලින් කතා කරලා බකුවත් වගේ ඔව් ඒ ඩ්‍රීම් කරන්න තමන්ගේ සිහින දකින්න තමන් ඒ වෙලාව හදා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක තමන්ගේ අනාගත වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක්. දැන් අපි ගත්තොත් මේ කන්ටිනියස් ලර්නින් මේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න එක. දැන්
මම මගේ පළවෙනි උපාධිය කළා ඉවරනේ 2007 දී. මගේ පස්තාත් උපාධිය මම කළා ඉවර කරා 2010 12 කාලේ වෙනකොට. හැබැයි ඒ වෙනකොට තිබුණ තාක්ෂණය ඒ සංකල්ප නෙමෙයි දැන් 90% විතර තියෙන අලුත් දේවල්. ඉතින් යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඔව් ඉගෙන ගන්න ඕන අලුත් දේවල් කියන එක අපි පිළිගන්න. හැබැයි අපි මේ එදිනෙදා වැඩත් එක්ක අපිට කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න වෙලාවක් නැහැ. හැබැයි ඇත්ත කතාව තමයි අද එදාටත් වඩා ඉගෙන ගන්න එක ලේසි ඒ වගේම වියදම අඩුයි. මේ වෙනකොට අපි දැකලා තියෙනවා මේ COVID-19 වසංගතයේ හින්දා ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ මේ හාවර්ඩ් වගේ විශ්වවිද්‍යාල උනත් ඔවුන්ගේ සමහරක් ඒ ප්‍රධාන පාඨමාලාවල් නොමිලේ ලබා දෙනවා කට්ටියට ඉගෙන ගන්න ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. ඉතින් කාට හරි හිතනවා නම් කොච්චර ඒ අවස්ථාවන් තිබුණත් මේ එදිනෙදා වැඩ ටික කරලා ඉවරනකොටම මට වෙලාව මදි ඕක කරන්න කියලා. ඔබට මොකද්ද ඔවුන්ට දෙන්න තියෙන උපදේශය? ඒ වගේම මම කැමතියි ඔබට පුළුවන් නම් සඳහනක් කරන්න මේ යම්කිසි උපක්‍රම ටිකක් සමහරකට ඒ ලර්නින් ඩයරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොනවා හරි උපදේශ ටිකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? හොඳයි මම හිතන්නේ ඉතා ප්‍රායෝගික දෙයකට ඔබ ආවේ. අපි සිංහලෙන් කියන ප්‍රස්තාව පෙරලා හිත ඇත්නම් පත කුඩාද? If there's a will, there's a way. එනිසා පළවෙනි දේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා atword, anytime, anywhere, any device. එනිසා මේක කාලයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, තන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, උපකරණ මෙවලම ක්‍රමයේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ පළවෙනි දේ මානසිකත්වය, mindset. නිවැරදි මානසිකත්වයේ පිපාසය, ඒ තිබහ, ඒ ආසාව ඔබ තුල තිබිය යුතු ඉගෙන ගන්න. පළවෙනි දේ ඒ ආසාව නැත්තම් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ පිපාසය නැත්තම් කිසි දෙයක් කරන්න. ඒ ඇතුලෙන් එන ඒ ගැම්ම නැත්තම් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. දෙවෙනි එක තමයි skill set. කුසලතා ගොන්න. ඔබේ මානසිකත්වයත් එක්ක your mindset and the skill set. ඒ අවශ්‍ය කුසලතා දියුණු කරගන්නට යම්කිසි ක්‍රමවේදයක්. උදාහරණයක් හැටියට තන දැන් උදේ නැගිට්ටාම දවසට කාලසටහනක් තියෙනවා. ඉතින් මම යෝජනා කරන උදේ නැගිටලා විනාඩි 5ක් විතර දවස ගැන හිතන්න. සිහිනයක් දකින්න ඔබේ දවස ඒක ඉතා හොඳ මෙවලමක් මගේ ජීවිතේට වැඩ කරලා තියෙනවා. උදේ මම නැගිටලා හීනයක් දකිනවා මම අද දවස ගෙවන්නේ මෙහෙමයි. අතිශය සාර්ථක ලෙස දවස ගෙවන හැටි ඔබ සිහිනයක් දකිනවා. ඒ සිහිනය ඔබේ යටිසිතට බලපානවා. ඒ යටිසිත ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔබට උදව් වෙනවා ඒ සිහිනය සැබෑවක් බවට පත් කරගන්න. අපි මේකට කියනවා මේ ෆෝන් වල WhatsApp බලන්න කලින් මේ සිහිනය දකින්න. එතනදී ඔබට ඔබේ ආගම උදව් වෙනවා, සමහරට ඔබේ යාතිකා, ඔබේ ආගමික ක්‍රමවේද උදව් වෙන්නට පුළුවන් දවස ගැන සුබවාදී සොඳුරු සිහිනයක් දකින්න. ඒක ඉතා වැදගත් මෙවලමක්. It's a very powerful tool. You visualize the day and it empowers the managers and executives. Exactly. You start the day with dreaming the day, how you spend the day meaningfully, successfully, well. ඒ වගේම තවත් එක මෙවලමක් මම කැමතියි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ off track යනවා. නැත්නම් අපි track එක පයින්නවා. අපි රේල් පාරෙන් පීලි පනිනවා. මේ පීලි පැන්නම හිතනවා වැඩක් නෑ. දැන් මම පටන් ගත්තට මේක කෙරෙන්නේ නෑනේ. පටන් ගත්ත විතරයි. සෝඩා බෝතලේ වගේ දැන් ආපහු එහෙම හිතන්න නරකයි. අයිත් පටන් ගන්න. ජීවිතයේ තියෙන වැදගත්ම ලක්ෂණය තමයි තනදු හැම දවසක්ම අලුත් ආරම්භයකට උදව්. Life begins every day. Exactly. So even if you had a bad day today, even if you had an unsuccessful day today, tomorrow is a fresh beginning. Tomorrow is a new beginning. හෙට පටන් ගන්න අලුතෙන්. Professor, something I believe in is yesterday's successes and yesterday's failures belong to yesterday. Today is a brand new day. Would you agree? Absolutely. Because they say yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is the present. It's a gift. අද පටන් ගන්න. අද තිලිනයක්. අද දවස අලුතෙන් පටන් ගන්න, අලුතෙන් හිතන්න, අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න, අලුතෙන් ජීවිතේ දැකලා සාර්ථක කරගන්නට pure and pure ඉදිරියට යන්න. Thank you very much, Professor. That was indeed quite insightful. I like how you said like life and the day. You know, every new day is a great opportunity to begin. Fantastic thoughts there. Our focus today was on continuous learning for managers and executives. Why is it important and what are the characteristics and attitudes that Sri Lankan professionals and managers need to ensure that they keep on learning and taking not only themselves but their organizations, their businesses and most importantly end of the day the country forward in the right direction in this highly competitive global business world today. I'm indeed thankful to Professor Ajantha Dharmasiri for having joined us today. Professor, it was a pleasure to have you. I really like how you brought so many examples from different fields and connected well and made it a very interesting discussion. Thank you once again. Thank you so much. Thank you for the opportunity. ඒ සමගින් මේ සතියේ Bisnomics තුලින් අපි සමුගන්නවා මේ ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදයයි. ඔබ නැවතත් හමු වෙමු මෙවැනිම තවත් වැඩසටහනකින්.